हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SV अकेडमी रावला ऑनलाइन क्लासेस। अज मैं क्लास 9th विच सबजैक्ट पंजाबी दा कथावां विचों परी कथावां भाग स्टार्ट करन जा रही हाँ। पहला तुहानूं पंजाबी सभ्याचार पंजाब बारे दस्सिया सी, हुण फिर नीति कथावां पढ़ाइयां ते हुण परी कथावां हन जो परियां बारे हुंदियां ने, शहजादियां बारे हुंदियां ने। आपां इन्हां नूं पढ़ांगे, समझांगे। पहला वाला वर्क है जो मैनूं उम्मीद है तुसीं कर लिया होना। हुण परी कथावां तो स्टार्ट कर रहे हैं। बुक पेज 51 है। बुक पेज 51 परी कथावां सैकेंड पार्ट कथावां दा। लोक कथावां सभ्याचार दा दर्पण हुंदियां हन। यह समाज की व्यवहारिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा होंदियां हन। यह लोक मन नूं अर्थपूर्ण रूप में पेश करदियां हन। लोक कथावां दे विभिन्न रूप हैं जिन्हां विचों परी कथावां महत्वपूर्ण अंग हैं। लोक कथावां यानी लोकां द्वारा कथा कहीआं जांदियां हन जो इस विच परी कथावां दा विशेष महत्व है। नीति कथावां पहले पढ़ियां। नीति कथावां 4 स्टोरियां सन, वो पढ़ियां आपां, उन्हां दा वर्क कीता है। हुण अगे परी कथावां बारे पढ़ांगे ते इनदा भी वर्क करांगे। परी कथावां हुंदियां की है पहले आपां आ देखना है। परी कथावां किस नूं आखदे हन? परी कथावां जिस तरह की इस दे नां तो ही पता लग जाता है कि इन्हां लोक कहानियां का संबंध किसी परी, अप्सरा, देवी, शहजादी आदि नाल संबंधित वृतांत बारे हुंदा है। परी फारसी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति परिदन तो होई मन्नी जाती है। जिस दे शाब्दिक अर्थ उड़ना नाल संबंधित है। उड़ना नाल आपां देखते हैं कि परियां दे पंख हुंदे हन, है ना। वेखदे हैं ना कहानियां विच, फिल्मां विच या कोई सीरीयल विच वेखदे हैं कि परी आ रही है, उनके पंख हुंदे ते उड़ सकती है, इस्त्री हुंदी है। उन्हां लोकां दा विश्वास सी कि परी वो इस्त्री है जो उड़ भी सकती है, उड़ सकती है ना। दरअसल परी कथावां की रचना दृष्टि विलक्षण किस्म की है। इन्हां लोक कथावां विच कल्पना की बहुतात है, यानी कल्पना हुंदी है सिर्फ। जीवन विच हर असंभव जापण वाली गल परी कथावां विच संभव जापदी है। मिसाल वजों कोई शहजादा, राजा, बादशाह हंस वर्गे पंछी ते बैठ के पहाड़ां, दरियावां, समुद्रां नूं पार कर जाता है। परी शहजादी भेस वटा के फुल, रुख कुछ भी बन जाती हैं। पंछी बोलते हैं, दिलों के भेत सांझे करते हैं। इंज अनोखी दुनिया दे दीदार इन्हां कहानियां विचों तलाशे जाते हैं जा सकते हैं। परी जगत का चरित्र वस्तु जगत नालों भिन्न है, यानी काल्पनिक हुंदा है। इहदे विच मिसाल वजों जिवें कोई शहजादा, राजा या परी देश च जांदा है तो वह हंस पंछी ते बैठ के सारे पहाड़ा, दरियावां, समुद्रां नूं पार कर लैंदा है। तो जो परी हुंदी कुछ भी बन सकती है। इहदे च भी अजी स्टोरियां आईयां। जो अनारा परी हुंदी है, वो अनार विच रहिंदी हुंदी है। अनार च आम आदमी रह सकता है? नहीं, अनार विच वड्डे सारे अनार च रहिंदी हुंदी है। अगे कहानी आऊगी, परियां दीयां कहानियां आउणगीआं। मनोरंजन के नाल नाल कहानी रस इन्हां कथावां दा मुख लक्षण है। इसका एक कारण यह भी है कि इसका संबंध वक्ते ते स्रोते नाल है। हुंगारा भी इसका हिस्सा है, इसलिए कहानी रस जरूरी है। हुंगारा यानी कहानी सुनते हुए हुंगारा भरना, इस तरह यहाँ कई विद्वान इन्हां कहानियां विचों साडे लोक विश्वास, रस्म रिवाज आदि दे अंश की भी तलाशण की कोशिश करते हैं। परी कथावां दे पात्र किसी भी तलाश विच औखे पैंडियां मुश्किलों नूं तन मन ते हंडाउंदे हन। फिर अचानक कोई अजिहा मौका मिल पैंदा है कि वह मकसद विच कामयाब हो जाते हैं। संघर्षमय जीवन की पेशकारी करके हिम्मत, साहस की जिग्यासा बरकरार रखी जाती है। अपहुंच की प्राप्ति करके नायक नूं
ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੋਤੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਨਾਹੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਤਰ ਮਨਾਹੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਰੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕ ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਖਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੋਰਥ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੀ ਕਥਾ ਲੰਬੀ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਕ ਸੰਗਠਨ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਲਘੂ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ, ਕੁਛ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦਲਾ ਪਰੀ, ਅਗਨਾਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਣੀ ਚਿੜੀ ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 3 ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸੰਦਲਾ ਪਰੀ, ਅਨਾਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹਣੀ ਚਿੜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਦਲਾ ਪਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸੰਦਲਾ ਪਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਦਲਾ ਪਰੀ। ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਦੇ ਪੇੜ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭੰਵਰਾ। ਭੰਵਰਾ 6 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, 6 ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ 5 ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6ਵਾਂ ਇਹ ਭੰਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੰਵਰਾ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਉਸਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਭੰਵਰੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੰਦਲਾ ਪਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸੰਦਲਾ ਪਰੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਦਲਾ ਪਰੀ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਜੋ ਸੰਦਲਾ ਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ 'ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੰਦਲਾ ਪਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ। ਸੰਦਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਮਿਲਣਾ ਦਿੱਕਰ, ਯਾਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਹਿਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਡਰਦੀ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਸੱਪ ਉਧਾਲ ਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸੰਦਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਗ ਸੁਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ। ਸੰਦਲਾ ਪਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਮਹਿਕ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਦਲਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵਾਹ ਲਾਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਭੰਵਰਾ। ਭੰਵਰੇ ਦੇ 6 ਭਾਈ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੰਵਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਭੰਵਰਾ ਅਜਿਹੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਕ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੰਵਰੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਾਕੀ 5 ਭਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ 2 ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਭੰਵਰੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸੰਦਲਾ ਵਿਆਹ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭੰਵਰੇ ਨੇ ਜਦ ਭਰਜਾਈ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਭੰਵਰੇ ਨੇ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਮਗਰੋਂ ਭੰਵਰੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਲੀਨ ਜੋਗੀ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਭੰਵਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੱਪ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਜੋਗੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬੇਸੁਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਭੰਵਰੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਭੰਵਰੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਭੰਵਰਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਸ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਭੰਵਰੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਪ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਛੂਹਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੱਪ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਸੱਪ ਨੇ ਭੰਵਰੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਤੈਥੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਭੰਵਰਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਮਿਲਿਆ ਭੰਵਰੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਘੂਰਦਾ ਸੀ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਭੰਵਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਛਲੇੜੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਭੰਵਰੇ ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਸੰਦਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਭੰਵਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਦਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਪਛਾਣੇਗਾ। ਪਰ ਭੰਵਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੰਦਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਖਤ ਚੀਰ ਕੇ ਸੰਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਚੀਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਭੰਵਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੌਡੀ ਹਰੇਕ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਛੁਹਾਉਂਦਾ ਜਾਈਂ। ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਦਲਾ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕੌਡੀ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਕੌਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਪ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਸ ਸਕਦਾ। ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਭੰਵਰਾ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕੌਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੌਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਸਨੇ ਤਾਵਲੇਪਨ 'ਚ ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਦਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਭੰਵਰੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਭੰਵਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਕੌਡੀ ਰੱਖਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰਵੇ ਵੀ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੁਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁੱਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਬੇਢੱਬੇ ਰੁੱਖ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੰਵਰੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਜਦ ਹੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਉੱਪਰ ਕੌਡੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਪਰੀ ਵਰਗੀ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਰੁੱਖ 'ਚ ਹੋਈ ਉਸ 'ਤੇ ਕੌਡੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਕੌਡੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੰਦਲੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸੰਦਲਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੰਘੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਪਈ। ਕੁਝ ਪਲ ਬਿਨਾਂ ਪਲਕ ਝਪਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਦਲਾ ਅਤੇ ਭੰਵਰਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਸੰਦਲਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਪ ਵਾਹੋ ਦਾ ਹੀ ਭੰਵਰੇ ਨੂੰ ਡੱਸਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਦਲਾ ਨੇ ਭੰਵਰੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਭੰਵਰੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਸੁੱਟ ਲਈ ਤਾਂ ਸੱਪ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਦਲਾ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਭੰਵਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਭੰਵਰੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕੌਡੀ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਬਾਰੇ ਸੰਦਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਡੀ ਰਹੇਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸੱਪ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਵਸਲ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਬੀਤਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਅਚਾਨਕ ਦਰਖਤ ਤੋਲਿਓ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਦਲਾ ਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਲਾਂ ਛਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਲੇੜਾ ਸੱਪ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੋ ਸੰਦਲਾ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਭੰਵਰਾ ਫਿਰ ਪਾਗਲਾ ਵਾਂਗ ਸੰਦਲਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੋ ਸੱਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਜੋਗੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੰਵਰਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੰਦਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਭੰਵਰਾ। ਉੱਧਰ ਸੰਦਲਾ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਭੰਵਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਆਵੇ। ਸੱਪ ਸੰਦਲਾ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛਲੇੜਾ ਸੱਪ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੰਦਲਾ ਛਲੇੜੇ ਸੱਪ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਭੰਵਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦਲਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਣ ਕੇ ਪਸਰ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਛਲੇੜੇ ਸੱਪ ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਲੱਗਾ। 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਲੇੜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸੰਦਲਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਭੰਵਰਾ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਘੱਟ ਕੇ ਡੱਸਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੌਡੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਭੰਵਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਭੰਵਰੇ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਭੰਵਰੇ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਛਲੇੜੇ ਸੱਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੰਵਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਮਹਿਕ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਯਕੀਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਉਹ ਕੌਡੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਉਸਨੂੰ ਸੰਦਲਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਭੰਵਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਸੁਝਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਪੱਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਕੌਡੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਦਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੰਵਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਦਲਾ ਵੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭੰਵਰਾ ਸੰਦਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭੰਵਰਾ ਅਤੇ ਸੰਦਲਾ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਵਰੇ ਅਤੇ ਸੰਦਲਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।